الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जैसा कि आप जानते हैं गुज़श्ता لکه څنګه چې تاسو خبر یې چې تیرې یو څو هفتو کې زه د آسټرالیا، نیوزیلینډ، سنګاپور او د جاپان وغیره په دوره وم. जैसा कि अमूमन मेरा तरीक़ा है او لکه څنګه چې عموما زما طریقه ده چې زه واپس راشم نو په دورو کې د Other 5 foreign ministers join him shortly after. ذکر کوم. نو نن به اختصار تاسو وړاندې دا ذکر کوم. തൽസംബന്ധമായ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ പരാമർശിക്കുന്നതാണ്. और उसकी इंतहा അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തുകയും അതിന്റെ പരമസീമയെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നത് അസാധ്യമാണ്. കാരണം അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ സീമയെ സ്പർശിക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ तो अल्लाह ताला അള്ളാഹു फौरन ही ऐसे सामान पैदा कर देता നമ്മുടെ ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയെ ദൂരീകരിക്കുന്നതിനായി സംവിധാനങ്ങൾ है. तुम बेशुमार फजल समझते हो, ये तो इब्तिदा है. अब मैं तुम्हें एक कदम और आगे बढ़ाता हूँ. बस अल्लाह ताला के फजलों का शुमार और उसकी इंतहा जानना इंसानी बस से बाहर है. ख़ास तौर पर जब अल्लाह ताला के वादों का सिलसिला हर मोड़ पर खड़ा हमें एक और खुशखबरी सुना रहा हो जो अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से किए हैं और जिनकी पेशगोई हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी. फजलों की इंतहा का जिक्र तो दूर की बात है, د فضلونو د انتها ذکر कोई नहीं आती. خو د لرې خبره ده. زه خو په دې نه پوهېږم چې د کم فضل نه خبره شروع کړم. بهرحال एक खुलासा یوه خلاصه به وړاندې کړم. पेश करूँगा अल्लाह फजलों का जो इन 7 हफ्तों के दौरान যাই হোক, খোদার ফজল सफ़र में हमें এবং খোদার কৃপারাজি যা এই সফরকালে আমরা দেখেছি তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং বৃত্তান্ত भेज रहे हैं, उसमें शाया हो रहे আপনাদের সামনে তুলে ধরব. हैं. उसमें से ওকুল তফসির সাহেবের রিপোর্ট যা আল ফজলকে পাঠাচ্ছেন তা ছাপছে অনেকেই বা আপনারা बाज़ बातों की হয়তো পড়ে থাকবেন. तस्वीर खींचना, तस्वीर कशी करना और बयान करना मुमकिन नहीं होता. चेहरों के konuları resimleştirmek mümkün olmuyor. Yüzlerin का जिक्र करते amareleri उनका 100% बयान ki yabancılar कोई और रिपोर्ट कर सकती है. हाँ, MTA पर कुछ हद तक ये देखे जा सकते हैं. कुछ शायद आ भी गए हों. अंग्रेज़ी दान तबके के लिए प्रेस डेस्क ने इस दफ़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ था और दौरे के मुख्तलिफ जो ख़ास अहम वाक़े थे उनकी ख़बर दुनिया के अहमदियों तक पहुँचती रही. बहरहाल Короче говоря, каждая поездка ഓരോ സന്ദർശനവും ताला के ഓരോ ദിനവും ஒவ்வொரு நாளும் நாம் அல்லாஹுவின் அருளின் மூலம் நன்றி செலுத்துவதற்குரிய புதிய வழிகளை கண்டோம். இவ்வாறு அல்லாஹ் ஹஸ்ரத் மஸீஹ் மவ்ஊத் அலைஹிஸ்ஸலாம் ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun बहरहाल अब इस तमहीद के बाद bir ispatını önümüze koyuyor. د سفر د حالاتو او د خدای پاک د فضلونو সংক্ষিপ্ত কথাগুলো বলার পর এখন আমি கூறுகின்றேன். सिंगापुर স্তরে ছিল সিঙ্গাপুর. सिंगापुर के Singapur havaalanında और मलेशिया के बाद अहदेदार Singapur'un Ahmedileri dışında کریم و خزم কর্তা পুরুষ এবং মহিলার সমন্বয়ে அவர்களிடம் ஓர் உணர்வு ரீதியிலான ஒரு நிலை ஏற்பட்டிருந்தது. खुतबे के दौरान
அதனை நீங்கள் बहरहाल सिंगापुर का ये दौर तकरीबन 10 दिन का था ഏതായാലും സിംഗപ്പൂർ और इसमें Этот визит в Сингапур продолжался около 10 дней. ब्रुनाई, फिलिपाइन, Во время этого புரூனை, பிலிப்பைன்ஸ், தாய்லாந்து, கம்போடியா, வியட்நாம், பாப்வா நியூ கயானா மற்றும் மியான்மரிலிருந்து வந்த அகமதிகள் மேலும் குழுவினருடன் சந்திப்பு நிகழ்ந்தது. இந்தோனேஷியாவிலிருந்து ஏறக்குறைய 2500 அகமதிகள் வந்திருந்தனர். जीते नहीं थे अक्सर इनमें से, लेकिन वफा और इखलास से पुर थे. இந்த அனைத்து அகமதிகளில் பெரும்பாலர் வசதி படைத்தவர்கள் அல்லர். या अपनी कोई चीज ஆனால் தூய்மையிலும் விசுவாசத்திலும் நிரம்பி காணப்பட்டனர். சிலர் கடன் வாங்கிக் கொண்டு, சில பொருட்களை, சில சொத்துக்களை விற்று பயண செலவை செலவழித்துள்ளனர். सफर के दौरान किसी खुतबे में நான் முன்பும் இதனை ஒரு குத்துபாவில் எடுத்துரைத்துள்ளேன். இவர்களுக்கு ஏதாவது கவலை இருந்ததென்றால் அது எங்களது மார்க்கத்திற்காக துவா செய்யுங்கள், அல்லாஹ் எப்போதும் நம்மை மார்க்கத்தில் நிலைநிற்க செய்வானாக என்பதாகும். उनको उनके घरों से இவர்களில் ஒரு வருடமாக வீடில்லாமல் இருக்கக்கூடியவர்களும் உள்ளனர். அவர்களை அவர்களது வீட்டினர் வீட்டிலிருந்து வெளியேற்றிவிட்டனர். தற்பொழுது ஒரு தற்காலிகமான சென்டரில் வசிக்கின்றனர். ஆனாலும் இவர்கள் தமது ஈமானை விட்டுவிடவில்லை. மேலும் அதிகமாகத்தான் இவர்களது ஈமானில் உறுதி ஏற்பட்டுள்ளது. मीटिंग हैं, मुलाकातें, இதனை தவிர ஜமாத் பணிகள், மீட்டிங்குகள், சந்திப்புகள், வகுப்புகள் போன்றவைகளும் இருந்தன. அந்நியர்களுடன் ஓர் நிகழ்ச்சி சிங்கப்பூரிலும் இருந்தது. இதில் இந்தோனேஷியாவில் இருந்து வந்த ஜமாத்தினை சேராதவர்களும் கலந்து கொண்டனர். जिनमें प्रोफेसर भी थे, स्कॉलर, இதில் புரொஃபசர்களும், ஸ்காலர்களும், அரசியல்வாதிகளும், மேலும் கல்வியறிவு படைத்த ஒரு சிலரும், 2 பத்திரிகை நிருபனர்களும் கலந்து கொண்டனர். उन्होंने इंटरव्यू लिया. 2 பத்திரிகை நிருபனர்களும் பேட்டி கண்டனர். ஜமாத்தை பற்றிய அறிமுகம், மேலும் ஜமாத்தினருடன் அங்கு நடைபெறக்கூடிய விஷயங்களை குறித்து என்னிடம் பேட்டி கண்டனர். வாழ்வின் பல்வேறு துறையுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்கக்கூடிய பலர் இதில் கலந்து கொண்டனர். उनमें நான் கூறியது போன்று அதில் ஜமாத்தை சாராதவர்களும் இருந்தனர். இவர்கள் 48 பேர் ஆவர். यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, இதில் सबक मेंबर पार्लियामेंट, யூனிவர்சிட்டியுடைய புரொஃபசர்கள், முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், மார்க்க பிரிவுகளில் நஹ்ஜத்துல் உலமாவின் 8 உறுப்பினர்கள் இதில் கலந்து கொண்டனர். மேலும் அதில் ஒரு யூனிவர்சிட்டியுடைய புரொஃபசர் எனது அருகில் அமர்ந்திருந்தார். அவர் நான் கொடுத்த சிறிய உரைக்கு பிறகு, இந்தோனேஷியாவில் எங்களது ஓர் யூனிவர்சிட்டி உள்ளது, நீங்கள் வந்து அங்கு சொற்பொழிவு நடத்துங்கள், நாங்கள் அதற்கான ஏற்பாட்டை செய்கின்றோம் என்றார். அதற்கு நான், மிகவும் நல்ல விஷயம், உங்களால் முடியும் என்றால் செய்யுங்கள். ஒருவேளை மக்கள் எந்த அளவு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பார்கள் என்பது உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றேன். எவ்வாறாயினும் அவரிடம் நேர்மை இருந்தது. रिसेप्शन में சில நல்ல இயல்புடையவர்களும் இருந்தனர். இவர் உலமாக்களின் கவுன்சிலின் உறுப்பினரும் ஆவார். ये சிங்கப்பூருடைய இந்த ரிசப்ஷனில் அங்குள்ள ஒரு விருந்தினர் மிஸ்டர் லீன்குன் ஷாக்கியும் வந்திருந்தார். இவர் 29 வருடமாக 1960 இருந்து சிங்கப்பூருடைய தூதராக இருந்துள்ளார். जब मिस्र உயர் கமிஷனராக, பாராளுமன்ற உறுப்பினராக, சீனியர் மினிஸ்டர் ஸ்டேட்டாகவும் இருந்திருக்கின்றார். थे, अमन कायम था. இவர் சிங்கப்பூரின் தோற்றுநர்களில் ஒருவர் ஆவார். இவர் கூறினார், 1960 எகிப்தில் சிங்கப்பூரின் தூதராக இருந்தபோது எகிப்து மற்றும் ஏனைய அரபு நாடுகளின் நிலை நன்றாக இருந்தது, அமைதி நிலை பெற்றிருந்தது. ஆனால் கடந்த சில வருடங்களாக அங்கு அமைதி சீர்குலைந்து விட்டது. மேலும் இஸ்லாத்தை பற்றிய தவறான சிந்தனை வெளிப்படுத்தப்படுகின்றன. மேலும் அவர்
எனக்கு இந்த விஷயத்தை கண்டு மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. மேலும் நான் இந்த விஷயத்தை பாராட்டுகின்றேன். அதாவது அஹ்மதியா முஸ்லிம் ஜமாத்தின் தலைவர் உலகின் முன் உண்மையான அமைதி நிறைந்த போதனையை வழங்குகிறார்கள், தூது செய்தியை வெளியிடுகின்றார்கள் என்பது அவருக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது என கூறினார். मॉस्क काउंसिल இவர் பணி ஓய்வு பெற்றுவிட்டார். இவர் சிங்கப்பூரில் और स्टेट ஒவ்வொருவரும் கண்ணியமளிக்கக்கூடிய நபராவார். वुमेन स्टडीज இதனை போன்று இந்தோனேஷியன் மோஸ்ட் கவுன்சில் முஸ்லிமா டேலண்ட் டிபார்ட்மெண்ட் உடைய தலைவர், ஜகார்த்தாவுடைய ஸ்டேட் இஸ்லாமிக் யூனிவர்சிட்டி உமன் ஸ்டடி உடைய தலைமை லெக்சரர் மிஸ்டர் இத்தா ஃபௌசியா யதா என்னுடைய உரையை கேட்ட பின் கூறினார், आलमी नाइंसाफ ஜமாத் முன்னேற்றம் அடைந்துள்ள நாடுகளின் அறிவையும் ஆற்றலையும் முன்னேற்றம் அடைந்த மற்ற நாடுகளுக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும். இதன் மூலம் உலக அளவிலான நேர்மையின்மை மற்றும் ஏழ்மைக்கு எதிராக போராடுவதற்கு அனைவருக்கும் முன்மாதிரியாக ஜமாத் திகழ வேண்டும் என்றார். இங்கு நான் உலகின் பொருளாதார நிலை, இதனை பற்றிய இஸ்லாமிய போதனை என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினேன். இந்த விஷயத்தை அவர் தொடர்ந்து கூறுகின்றார், இன்று உலகில் எவரிடமும் ஜமாத்தே அஹ்மதியாவிடம் இருப்பது போன்ற அமைப்பும் தலைமையும் இல்லை. இன்று ஜமாத்தே அஹ்மதியா மட்டும்தான் இஸ்லாத்தின் சிறந்த உதாரணமாகும். இவர் அங்குள்ள இஸ்லாமிக் யூனிவர்சிட்டியின் புரொஃபசர் ஆவார். खिताब के बाद தாசிக் மாலாயா யூத் மூவ்மெண்ட் உடைய ஒரு உறுப்பினர் இருந்தார். அவர் எனது உரைக்கு பின்னர் இவ்வாறு கூறினார், இது இந்தோனேஷியாவின் அனைத்து மக்களிடமும் செல்ல வேண்டும். இதன் மூலம் அவர்கள் அமைதி மற்றும் ஒற்றுமையை கொண்ட இஸ்லாமிய போதனைகளை புரிய வேண்டும். அடுத்து மிஸ்டர் சூஃபி ஆனந்தோ சாஹிப் PhD. இவர் இந்தோனேஷியாவில் யூனிவர்சிட்டியில் புரொஃபசர் ஆவார். இவர் கூறினார், उसी से मिले எனது விருப்பம் என்னவென்றால் இந்தோனேஷியாவில் அகமதிகளுக்கு எதிராக உள்ள மக்கள் ஹலிஃபத்துல் மசீஹை சந்திக்க வேண்டும், அவர்களது கருத்துக்களை கேட்க வேண்டும். அதன் மூலம் जब जाबर के இவர்களது உள்ளம் திறக்க வேண்டும். இன்று அஹ்மதியா முஸ்லிம் ஜமாத்தின் ஹலிஃபா மட்டும்தான் இஸ்லாத்தினை के அமைதியினை விரும்பக்கூடிய மார்க்கமாக எடுத்து காட்டுகின்றார்கள் என கூறினார். इंसाफ और अमन फरमान அடுத்து இந்தோனேஷியாவின் செய்தித்தாள் ட்ரிபியூன் அதனுடைய நிருபர் ஜாஃபர், இவர் அஹ்மதியத் என்ற தலைப்பில் PhD செய்கின்றார். இவர் கூறுகின்றார், ஹலிஃபத்துல் மசி அவர்கள் மனிதநேயம், நீதி, அமைதி நிறைந்த பொருளாதார அமைப்பை பற்றி எடுத்துரைத்த போதனைகள் என் மீது சிறந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்திவிட்டது. कंपनी में काम करते हैं. அடுத்து ஓர் ஆங்கில இளைஞன் சிங்கப்பூரில் கடந்த 27 வருடமாக வசிக்கிறார். वालों ने मुझे அங்கு அவர் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார். அங்கு ஒரு கம்பெனியில் பணியாற்றுகின்றார். அவர் கூறுகின்றார், நான் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதற்காக எண்ணிய போது எனது கம்பெனியை சேர்ந்தவர்கள் அதில் நீ கலந்து கொள்ளக்கூடாது என 2 முறை என்னை தடுத்தனர். मैं पहले से मुसलमान हूँ. ஒருவேளை இது முஸ்லிம் கம்பெனியாக இருக்கலாம், மேலும் உம்மை வேலையிலிருந்து நீக்கிவிடுவோம் எனவும் கூறினார். இருந்த பொழுதும் நான் இதில் கலந்து கொண்டேன். மேலும் அவர் தனக்கு ஏற்பட்ட தாக்கத்தினை குறித்து கூறுகின்றார், मायल थे कि इस्लाम நான் முன்பே ஒரு முஸ்லிமாக இருந்தேன், ஆனால் இன்று கேட்ட இஸ்லாத்தின் உண்மையான சத்தியமான போதனையை வாழ்வில் முதன்முறையாக கேட்டுள்ளேன். करे. இஸ்லாத்தின் இந்த தோற்றத்தை முதன்முறையாக காண்கின்றேன். भी आए हुए थे कुछ நான் யூகேவுக்கு வருவேன் என்றார். एशियन और इस्लामिक स्टडी के प्रोफेसर ने यह इजहार किया இஸ்லாம் மற்றும் அஹ்மதியத்தை பற்றி மேலும் பல விஷயங்களை கேட்டறிவேன். இதன் மூலம் எனக்கு உண்மையான இஸ்லாத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். நான் ஜமாத்தில் இணையவும் விரும்புகின்றேன் என்றார். எவ்வாறாயினும் அல்லாஹு தாலா இவரது உள்ளத்தினை திறப்பானாக. பிலிப்பைன்ஸில் இருந்தும் ஒரு சிலர் வந்திருந்தனர். அதனுடைய யூனிவர்சிட்டியின் ஏசியன் மற்றும் இஸ்லாமிக் ஸ்டடியின் புரொஃபசர் இதனை கூறினார். அதாவது முதலில் அவர் தம்மை அழைத்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்தார். அங்கு அவர் வருவதற்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது, சந்திப்பு நிகழ்ந்தது. மேலும் அவர் என்னுடன் அமர்ந்து பல விஷயங்களை பேசினார். அதன் மூலம் இதனை அவர் கணித்துள்ளார். அதாவது அஹ்மதியா முஸ்லிம் ஜமாத் மட்டும்தான் முஸ்லிம்களை ஒன்று சேர்க்க முடியும். அதற்கு चुके हैं
वो कहते हैं நான் கூறிய வழிமுறைகள் மூலம்தான் நடைபெறும் என்றும் கூறினார். அதாவது அல்லாஹு தாலா மற்றும் திருக்குரானின் உண்மையான போதனையின் பக்கம் மக்கள் திரும்ப வேண்டும் என கூறினார். कि जुम्मात गालिब आने वाली है. இதனை போன்று பிலிப்பைன்ஸின் செக்ரட்டரி எஜுகேஷனாக இருந்த ஒருவர் கூறுகின்றார், இவர் முஸ்லிம் ஆவார். நான் அஹமதியா முஸ்லிம் ஜமாத்தினை பற்றி இது வெற்றி பெறக்கூடியது என சாட்சி கூறுகின்றேன் என்றார். மேலும் கூறுகின்றார், எவ்வாறு நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய காலத்தில் முஸ்லிம்கள் மீது அநீதி இழைக்கப்பட்டதோ அதனை போன்றே இன்று அஹ்மதியா ஜமாத்தின் மீது அநீதி இழைக்கப்படுகின்றது. எவ்வாறு இஸ்லாத்திற்கு முந்தைய காலத்தில் வெற்றி கிடைத்ததோ அதனை போன்று இன்று அஹ்மதியா முஸ்லிம் ஜமாத்திற்கு வெற்றி கிடைக்கும். இது நிச்சயமான ஒன்றாகும். இதனை கண்களால் பார்க்கவும் செய்கின்றேன். மேலும் அஹ்மதியத்திற்கு மாபெரும் வெற்றி கிடைக்கும் போது நாமும் அதில் இணைவோம் என கூறினார். बाकी तो जुमा था और இவர்களுக்கு அங்குள்ள சில அமைப்புகளின் காரணமாக அச்சம் உள்ளது. உள்ளத்தால் ஏறக்குறைய இவர்கள் அகமதி ஆகிவிட்டனர். वहाँ सिडनी में चंद दिन रहे. சிங்கப்பூரில் இந்த ரிசப்ஷன் தான் அசல் நிகழ்ச்சியாக இருந்தது. மற்றவை ஜும்மாவாகவும் சந்திப்புகளாகவும் தான் இருந்தன. नेलपन वहाँ सिडनी से कोई 800-900 मील இதன் பின்னர் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டோம். रिसेप्शन थी. அங்கு சிட்னியில் சில நாட்கள் தங்கிய பிறகு மெல்பர்ன் சென்றோம். மெல்பர்ன் சிட்னியிலிருந்து ஏறக்குறைய 800-900 மைல் தூரம் ஆகும். मेहमान शामिल हुए. அங்கும் ஒரு ரிசப்ஷன் இருந்தது. पार्लियामेंट இது फौज के आला अफसरान பிரின்சஸ் एक बल्कि फौज ரிசப்ஷன் சென்டரில் நிகழ்ந்தது. ஏறக்குறைய வாழ்வின் பல்வேறு துறைகளில் தொடர்பு கொண்டுள்ள 220 விருந்தினர்கள் அதில் கலந்து கொண்டனர். और அதில் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்டும் இருந்தனர், फेडरल पुलिस ராணுவத்தின் உயர் அதிகாரிகள், மேலும் ஆர்மி சீஃபுடைய பிரதிநிதி மேஜர் ஜெனரல் ரேங்க் கொண்ட நபரும் கலந்து கொண்டார். பல்வேறு நாடுகளுடைய கவுன்சிலர்கள், பெடரல் போலீசுடைய ஆபீசர்கள், ஏனைய உள்ளூர் கவுன்சிலர்கள், ப்ரொஃபசர்கள் மற்றும் பல மக்கள் அங்கு வந்திருந்தனர். काम है. ஸ்டேட் மெம்பர் பார்லிமெண்ட் விக்டோரியா மிஸ் जो कि இங்கா போலீஸ் கூறினார், அதாவது உங்களுடைய தூது செய்தி எப்படிப்பட்டதென்றால் இதற்கு அனைத்து ஆஸ்திரேலியர்களும் ஆதரவு அளிக்கின்றோம். இது பல்வேறு சமுதாய கலாச்சார வேறுபாடுகளுக்கிடையில் ஒன்றுபட்டு ஒரு சமுதாயம் உருவாகி இருக்கின்றது. ஆஸ்திரேலியர்கள் என்ற ரீதியில் இது போன்ற ஓர் உயர் தூது செய்தியினை ஏற்க விரும்புகின்றோம். மேலும் இது போன்ற தூது செய்திகளை எட்ட வைக்கக்கூடிய உங்களுக்கு நாங்கள் முழுமையாக ஒத்துழைப்பு வழங்குகின்றோம் என்றார். இங்கும் இஸ்லாத்தின் போதனை அமைதி மற்றும் சாந்தியை கொண்டதாகும் என்பதுதான் தலைப்பாக இருந்தது. அடுத்து ஓர் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் கூறுகிறார், இன்று நீங்கள் கொடுத்த இந்த தூது செய்தி மதங்களை விட்டும் உயர்வானதாகும். அது மனித இனத்திற்கான தூது செய்தியாகும். நாம் அனைவரும் இந்த தூது செய்தியினை தான் பின்பற்ற வேண்டும். அமைதி, நீதி, ஒற்றுமை, மனித இன தொண்டு போன்ற சிறப்புகளை இன்று ஜமாத் அஹ்மதியாவின் இமாம் எடுத்துரைத்துள்ளார்கள். இதனை நாம் செயல்படுத்த வேண்டும். நான் இந்த விஷயத்தையும் அறிவேன். அதாவது இந்த தூது செய்தியினை அகமதி பெண்கள் தொடர்ந்து பரப்பிக்கொண்டே வருகிறார்கள். மேலும் இதன்படி செயல்படவும் செய்கின்றனர். बस इस तासुर को நான் இதனையும், அதாவது அகமதி பிள்ளைகள் நல்லொழுக்கம் கொண்ட கல்வி அறிவு படைத்த உயர்ந்த அதுபுகளை பேணக்கூடியவர்கள் ஆவர் என்பதையும் அறிவேன். हमारी बातें सुनने के लिए तैयार ஆக நாம் அனைவரும் இந்த சிறப்புகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். तैयार ஆக இது அகமதிகள் மூலமாக உலகில் பெரும்பாலான இடங்களில் ஏற்பட்டுள்ள தாக்கமாகும். ஜெர்மனி அல்லது வேறெங்கு சென்றாலும் இது போன்ற விஷயங்களை பேசும்போது மக்கள் இதனை எடுத்துரைக்கின்றனர். ஆக இந்த தாக்கத்தை ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஒவ்வொரு பிள்ளையும் தொடர செய்ய வேண்டும். தனது எண்ணத்தை உயர்வானதாக வைக்க வேண்டும். इंतहाई अहम எந்த விதமான தாழ்வு மனப்பான்மைக்கும் ஆளாகிவிடக் கூடாது. इसको बआसानी समझ सकता है. இந்த மக்கள் நமது பேச்சை கேட்பதற்கு தயாராக உள்ளனர். தயாராக மட்டுமல்லாமல் அதனை விரும்புகின்றனர். மேலும் அதனை கடைபிடிக்க ஆசைப்படுகின்றனர். இதனை போன்று இங்கு சர்ச் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் फिर एक बीवी உடைய ने कहा மர்ரேலா அப்ரே சாஹிப் கூறுகின்றார், அஹமதியா ஜமாத்துடைய இமாம் मैं और मेरी बीवी
गुज़श्ता 18 साल से அமைதி பற்றிய கருத்தை எந்த அளவு மிகவும் எளிதாக புரியக்கூடிய வகையில் கூறினார்கள் என்றால் அதனை ஒவ்வொரு ஆஸ்திரேலியரும் மிகவும் எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும். सबको इस पर இன்று இந்த அறையில் உள்ள ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்தின் ஓசையும் இதுவாகத்தான் இருந்தது. ने सिर्फ ये नहीं बताया அதாவது அமைதியினை நிலைநாட்டுவதற்கு அன்பு என்ற ஒரே ஒரு வழிதான் உள்ளது. இது மிகவும் நல்லதாக அமைந்துவிட்டது. இன்று நாங்கள் எங்களது கம்யூனிட்டிக்கு இந்த தூது செய்தியினை எடுத்துக்கொண்டு செல்வோம் என்றார். அடுத்து ஒரு விருந்தினர் கூறினார், நானும் எனது மனைவியும் கடந்த 18 வருடங்களாக உண்மையை தேடிக்கொண்டிருந்தோம். இன்று இரவு நாங்கள் கேட்ட அனைத்தும் உண்மையை தவிர வேறொன்றுமில்லை. அஹ்மதியா ஜமாத்தின் இமாமுடைய சொற்பொழிவு ஒரு முழுமையான தூது செய்தியாகும். தற்பொழுது நாம் அனைவரும் இதன்படி செயல்பட வேண்டும். நாம் இந்த தூது செய்தியினை உள்ளத்தில் பதித்துவிட வேண்டும். கலிஃபத்துல் மசி அவர்கள் அமைதி எவ்வாறு நிலைபெறும் என்று மட்டும் கூறவில்லை, மாறாக அமைதி ஏற்படவில்லை என்றால் என்ன நடைபெறும் என்பதனை பற்றியும் கூறினார்கள் என்றார். उन्होंने दुनिया में अमन के क़याम के बारे में बात की है. இதனை போன்று அங்குள்ள ஒரு பிரசித்தி பெற்ற சேனல் ABC ஆஸ்திரேலியன் பிராட்காஸ்டிங் கார்ப்பரேஷன், அதாவது இது ஒரு அரசாங்க சேனல் ஆகும். அதனுடைய ஒரு நிருபனர் தனது தாக்கத்தை இவ்வாறு வெளிப்படுத்தினார். அதாவது அஹ்மதியா ஜமாத்துடைய இமாமின் சொற்பொழிவு அருள் நிறைந்ததாகவும் கருத்து செறிந்ததாகவும் நேர்மையானதாகவும் இருந்தது. இந்த சொற்பொழிவு எங்களது அறிவை திறந்துவிட்டது. काउंसलर थे, அடுத்து ஒரு பெண் விருந்தினர் கூறினார், कहते हैं नॉक सिटी के ஆங்கிரின் கிரீன், நான் இன்று மிக சிறந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதனை எண்ணி மிகவும் பெருமையாக கருதுகின்றேன். நான் உலகில் அமைதி ஏற்படுத்துவதனை பற்றி பேசியதனை கேட்டு சிறந்த தாக்கத்திற்கு ஆளாகினேன். நான் இன்று இதனை வெளிப்படையாக கூறுகின்றேன். அதாவது உங்களது கொள்கை எனக்கு பிடித்திருக்கின்றது. எனது நாட்டினரும் இந்த கொள்கையை உறுதியுடன் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என நான் ஆசைப்படுகின்றேன். மேலும் நீங்கள் உங்களது தூது செய்தியினை மக்கள் வரை எட்ட வைக்க வேண்டும் என நான் விரும்புகின்றேன். இது நமக்கு மிகவும் அவசியமானதாகும். இந்த விஷயங்களை கூறிக்கொண்டிருக்கும் போது அவரது கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வடிந்து கொண்டிருந்தது. पैगाम देते देखकर ऐसा लगा ஒரு கவுன்சிலர் வந்திருந்தார். அவர் தனக்கு ஏற்பட்ட தாக்கத்தை குறித்து கூறுகின்றார். இவர் நாக்ஸ் சிட்டியை சேர்ந்தவர் ஆவார். இமாம் ஜமாத்துடைய பேச்சிலிருந்து இது தெரிய வருகிறது. நீங்கள் உண்மையில் உங்களது மார்க்கமாக இருக்கக்கூடியதனை பரப்புகின்றீர்கள். कि ये அதாவது அமைதி மற்றும் சாந்திக்கான மதத்தை பரப்புகின்றீர்கள். अमन और मोहब्बत का पैगाम पहुंचा दे. बस अब இமாம் அஹ்மதியா ஜமாத் மிகவும் சரியாக கூறினார். அதாவது அமைதி மூலம் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதே உண்மையில் அமைதியினை நிலைநாட்டுவதாகும். இந்த நாடு ஆஸ்திரேலியா 200 வருட பழைய வரலாற்றை கொண்டதாகும். அதாவது அப்ரோஜினல் தான் இந்த நாட்டின் அசல் குடிமக்கள் ஆவர். அவர்களை தவிர மற்றவர்கள் 200 வருடங்களுக்கு முன்புதான் இங்கு வந்தனர். आग से सुना இன்று ஒரு மார்க்க தலைவர் இந்த அளவு அழகிய மிகவும் அற்புதமான தூது செய்தியினை எடுத்துரைத்ததை பார்க்கும்போது ஆஸ்திரேலியாவில் ஒரு புதிய காற்று வீசியது போன்று இருந்தது என்று அவர் கூறுகின்றார். நான் இதே விஷயத்தை எனது மனைவியிடமும் கூறினேன். அதாவது அஹ்மதியா ஜமாத்தின் உறுப்பினர்களின் களப்பற்ற அன்பு அவர்களது முகம் மற்றும் உணர்வுகளிலிருந்து வெளிப்படுகின்றது. இந்த அஹ்மதியா கம்யூனிட்டி இன்னும் அதிகமாக வெளியில் வர வேண்டும். மேலும் பலருக்கும் தனது அமைதி மற்றும் அன்பிற்கான தூது செய்தியினை பரப்ப வேண்டும். ஆக தற்பொழுது ஆஸ்திரேலியாவின் அகமதிகளின் பணி இதனை கையில் எடுத்துக்கொண்டு முன்னேற வேண்டும். அங்கு ஒரு பாகிஸ்தானின் முஸ்லிமும் வந்திருந்தார். அவர் கூறுகின்றார், நான் இதனையும் கூற விரும்புகின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியில் இருந்த கண்ணியம் இதற்கு முன்பு வேறெந்த நிகழ்ச்சியிலும் நான் கண்டதில்லை என அவர் கூறினார். சுமாலியாவுடைய கவுன்சில் ஜெனரலும் அங்கு வந்திருந்தார். அவர் கூறுகின்றார், நான் உங்களது ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் மிகவும் கவனமாக கேட்டேன். அது என் மீது சிறந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. குவைத்தை சேர்ந்த காலிப் ஜாஃபர் சாஹிப் கூறுகின்றார்,
அரப் ஸ்பிரிங் பற்றிய உங்களது விளக்கத்தை கேட்டு சிறந்த தாக்கத்திற்கு ஆளானேன். உங்களுடைய இந்த சொற்பொழிவில் நீங்கள் தைரியமிக்கவராக தென்பட்டீர்கள். மேலும் நீங்கள் கூறிய அனைத்தும் உண்மையானதாகும். 2500 मरबा मीटर है. நான் சொற்பொழிவு இந்த அளவு விளக்கமாக முழுமையாக இருக்கும் என நினைக்கவில்லை. இங்கு எண்ணற்ற மக்கள் இருந்தனர். நான் கூறியது போன்று 220 பேர் இருந்தனர். அனைவரும் தனக்கு ஏற்பட்ட தாக்கத்தை எடுத்துரைத்தனர். அவற்றுள் சிலவற்றை நான் எடுத்துரைத்தேன். அதன் பின்னர் சந்திப்பும் நடைபெற்றது. அங்குள்ள மக்களிடம் நான் பார்த்தேன், அவர்கள் மிகவும் பற்றுடன் சந்திக்கக்கூடியவர்கள் ஆவார்கள். வெளிப்படையில் தனது ஒழுக்கத்தை காட்டக்கூடியவர்கள் அல்லர். மாறாக அவர்களது கூற்றிலும் தாக்கம் இருந்தது. மேலும் அவர்களிடம் ஏற்பட்ட தாக்கத்தினை வெளிப்படுத்திய பின்னரும் என்னை சந்திக்கும் போது மீண்டும் அது வெளிப்பட்டது. 100 से ज्यादा गाड़ियां खड़ी की जा सकती हैं. இங்கு மெல்பர்னில் ஒரு அஹ்மதியா சென்டரும் வாங்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்பு ஹுதுபாவில் இதனை பற்றி எடுத்துரைக்கவில்லை. ஆகையால் இதனை பற்றி கூறிவிடுகின்றேன். நாம் மெல்பர்னில் வாங்கிய சென்டர் 7.5 ஏக்கர் நிலப்பரப்பை கொண்டதாகும். இதனுடைய கட்டடம் கட்டப்பட்டு இருந்தது. இதனுடைய மேற்பரப்பு 2500 சதுர மீட்டர் ஆகும். மேலே மெயின் ஹாலும் உள்ளது. அதில் கணிப்பின் அடிப்படையில் 3000 பேர் வரை தொழ முடியும். அதிர்ஷ்டவசமாக இது கிபிலாவை முன்னோக்கி உள்ளது. ஏனைய ஹால்களையும் சேர்த்து ஒட்டுமொத்தமாக 4000 பேர் வரை தொழலாம். மிஷன் ஹவுஸ், கெஸ்ட் ஹவுஸ், 2 தங்குமிடம், நூலகம், ரீடிங் ரூம், சமையலறை, ஸ்டோர், இதனை தவிர ஒரு சிறிய ஹாலும் உள்ளது. இதற்கு 3 பார்க்கிங் இடவசதியும் உள்ளது. அதில் 200 ஊர்திகள் நிறுத்தி வைக்க முடியும். ஆகஸ்ட் 2007 நாங்கள் இடம் வாங்க விரும்புகின்றோம் என விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட போது அண்டை அயலர் பலர் ஆட்சேபனை செய்தனர். இங்கு முஸ்லிம்கள் தனது வணக்க ஸ்தலத்தை ஏற்படுத்த அனுமதிக்க கூடாது என அவர்கள் கூறினர். $8 लाख खर्च हुए थे. ஆனால் இறைவனது அருள் மற்றும் கருணையின் மூலம் ஏறக்குறைய 1.5 வருடம் காத்திருந்த பிறகு 13 लाख डॉलर 2009 இந்த சென்டரை அஹ்மதியா முஸ்லிம் ஜமாத்திற்கு வழங்க சிட்டி கவுன்சில் முடிவு செய்தது. இந்த முடிவில் அனைத்து கவுன்சிலர்களும் பாகுபாடின்றி நமக்கு ஆதரவாக தீர்ப்பு வழங்கினர். वैल्यू देखें. இது முதலில் ஒரு கிளப்பாக இருந்தது, பார்க்காக இருந்தது. பிறகு அதனுடைய ஸ்டேட்டஸ் மாற்றப்பட்டு கம்யூனிட்டி சென்டர், மிஷன் ஹவுஸ் ஆக இது பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் பின்னர் நான் கூறியது போன்று பலருடைய கருத்தையும் உங்களிடம் கூறினேன். பலருடைய கருத்தும் அஹ்மதியா ஜமாத் தொடர்பாக முற்றிலும் மாறிவிட்டது. இந்த சென்டர் வாங்குவதற்கு $8 லட்சம் செலவானது. பிறகு இது பழுது பார்க்கப்பட்டது, சீரமைக்கப்பட்டது. ஏறக்குறைய 3 மில்லியன், அதாவது $13 லட்சம் செலவானது. இதனை தவிர நமது வழக்கத்திற்கேற்ப வக்காரே அமல் செய்யப்பட்டு $5 லட்சம் மிச்சப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தோராயமாக இதனுடைய இன்றைய மார்க்கெட் ரேட்டை பார்த்தால் குறைந்தபட்சம் இது $5 மில்லியன் ஆகும். இது அல்லாஹ்வின் கருணையாகும். அவன் மிகவும் மலிவாக ஜமாத்திற்கு பொருட்களை வழங்கிவிடுகின்றான். பிறகு சிட்னிக்கு திரும்பி வந்தோம். இங்கு ஹிலாஃபத் ஜூப்ளி ஹால் கட்டப்பட்டிருந்தது. அது திறக்கப்பட்டது. இதில் 1400 பேர் வரை தொழலாம். 2 மாடி அலுவலகங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன. மீட்டிங் ரூம், லெஜினா மற்றும் ஏனைய கிளை அமைப்புகளுக்கான அலுவலகங்கள், பெரிய மெயின் சமையலறை போன்றவை உள்ளன. இதில் லங்கர்கானா செயல்படுகின்றது. ஹாலில் இன்டோர் கேம் போன்றவைகளை விளையாடலாம். மேலும் இங்கு ஆஸ்திரேலிய பிரதமருடைய பிரதிநிதியாக அங்குள்ள ஒரு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் திறப்பு விழாவிற்கு போது வந்திருந்தார். கன்சேடா பேராவன் தி வெல்ஸ் அவருடைய பெயராகும். பெடரல் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்டும் வந்திருந்தார். மினிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஷிப் அவரும் வந்திருந்தார். எதிர்கட்சி தலைவரும் வந்திருந்தார். இதனை தவிர மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் பலரும் வந்திருந்தனர். பார்லிமெனி செக்ரட்டரி, லா அண்ட் ஜஸ்டிஸ், ஏரியா கமாண்டர், போலீஸ் ஆபீசர்ஸ், கவுன்சிலர்ஸ், மேலும் பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த பலரும் அதில் கலந்து கொண்டனர். அல்லாஹ்வின் அருளினால் இங்கு ஹிலாஃபத் ஜூப்ளியுடைய ஹால் திறக்கப்பட வேண்டி இருந்தது. ஆகையால் இங்கு இஸ்லாமிய போதனைகள், ஜமாத் அஹ்மதியா என்றால் என்ன, அஹ்மதியா ஹிலாஃபத்தின் பணிகள் என்ன, இதனை பற்றி நான் எடுத்துரைத்தேன்.
அல்லாஹ்வின் அருளினால் இங்கும் சிறந்த தாக்கம் மக்களிடம் ஏற்பட்டது. ஒரு போலீஸ் சூப்பரண்டன்ட் கூறினார், அஹ்மதியா முஸ்லிம் ஜமாத்தின் இமாம் இந்த விஷயத்தை, அதாவது இஸ்லாத்திற்கு தீவிரவாதிகளின் செயல்கள்தான் அவப்பெயரை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறது என்பதனை ஒப்புக்கொண்டுள்ளார். இந்த விஷயத்தை கேட்டு நான் சிறந்த தாக்கத்திற்கு ஆளாகியுள்ளேன். இந்த கருத்திற்கு அவர்கள் அமைதியுடன் இணைத்து எவ்வாறு பதிலளித்தார்கள் என்றால் அது மிகவும் சிறந்ததாக இருந்தது என்கிறார். அடுத்து இன்னொரு விருந்தினர் இந்திரா தேவி கூறினார், இந்த சொற்பொழிவு மிகவும் சிறந்ததாகவும் உயர்ந்த கருத்துக்களை கொண்டதாகவும் இருந்தது. நான் இஸ்லாத்தினை பற்றி அறிய சில நூல்களை பெற விரும்புகின்றேன். அதன் மூலம் நான் இஸ்லாத்தை சிறந்த முறையில் அறிய வேண்டும். எனக்கு இஸ்லாத்தை குறித்து சில சந்தேகங்கள் உள்ளன. பொதுவாக இந்த அழைப்பு எனக்கு கண்ணியத்திற்குரியதாக அமைந்திருக்கிறது என்றார். அவர்கள் சந்தேகத்தில் ஏன் உள்ளனர்? முஸ்லிம்களில் பல பிரிவுகள் இந்த விஷயங்களுக்கு எதிராக இருக்கின்றது என்பதனால் ஆகும். எவ்வாறாயினும் அங்குள்ள மக்கள் இவர்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டும், இவர்களுக்கு நூல்களை கொடுக்க வேண்டும். இங்கும் பலர் தனக்கு ஏற்பட்ட சிறந்த தாக்கத்தை எடுத்துரைத்தனர். இதன் பின்னர் ஆஸ்திரேலியாவின் பெரிஸ்பனில் பள்ளிவாசல் திறப்பு விழா நடைபெற்றது. அதனை குத்துபாவில் கேட்டிருப்பீர்கள். இங்கும் திறப்பு விழாவிற்கு பின்னர் ஒரு ரிசப்ஷனும் இருந்தது. இதில் வாழ்வில் தொடர்பு கொண்டுள்ள பல துறைகளை சேர்ந்தவர்களும் வந்திருந்தனர். மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்டும் வந்திருந்தனர். போலீஸ் ஆபீசர், டாக்டர், ப்ரொஃபசர், டீச்சர், இன்ஜினியர்ஸ், மேலும் பல்வேறு அமைப்புகளை சார்ந்தவர்கள், சர்ச்சை சேர்ந்த மக்கள், பாதிரிமார்கள், அண்டை அயலார்கள் போன்றோர் அதில் கலந்து கொண்டனர். ஒரு அண்டை வீட்டார் மிஸ்டர் கிளஸ்கிரம், இவர் யூதர் ஆவார். அவர் பள்ளிவாசல் கட்டுவதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். ஆனால் அல்லாஹ்வின் அருளினால் அஹ்மதியா ஜமாத்தின் செயல்பாடுகளை கண்ட பின்னர் அவரது செயல்பாடு மாறிவிட்டது. அடுத்து ஒரு அண்டை வீட்டார் மிஸ்டர் நாஃபு கிராம், இவர் கடுமையான எதிரியாக இருந்தார். ஆனால் இவரது தப்பெண்ணம் களையப்பட்ட போது பிறகு நண்பராகிவிட்டார். ஜமாத்திற்கு ஆதரவாக குரல் கொடுக்க ஆரம்பித்து விட்டார். இதனை போன்று பல நண்பர்கள் உள்ளனர். பிறகு சிட்டி கவுன்சிலுடைய டெபுட்டி மேயர், இவர் அதே பகுதியை சேர்ந்தவர் ஆவார். அவர் கூறுகின்றார், அஹ்மதியா கம்யூனிட்டி மனித சேவையில் மிகவும் முன்னேறி உள்ளது. அஹ்மதியா கம்யூனிட்டியுடைய உயர்ந்த தொண்டுகள் ஏனைய கம்யூனிட்டிகளை விட இதனை உயர்த்தி காட்டுகின்றது. இது ஒவ்வொரு வருடமும் ஆஸ்திரேலியாவின் கிளீன் அப்பின் போது சுத்தம் செய்வது, ரெட் கிராஸிற்காக ஃபண்ட் வசூல் செய்வது, இரத்த தானம் செய்வது போன்ற ஏனைய தொண்டுகளை செய்கின்றது. இதனை போன்று குயின்ஸ்லாண்டின் இந்த வருடத்தின் ஆரம்பத்தில் வந்த புயல் காற்றின் போது அஹ்மதியா ஜமாத்தின் 50 பேர் தொடர்ந்து 2 வாரம் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட இடங்களுக்கு சென்று தொண்டாற்றினர். அவர் கூறுகின்றார், வெளிநாடுகளிலிருந்து ஹிஜ்ரத் செய்து இங்கு வரக்கூடிய மக்கள் சமூகத்துடன் ஒன்றி வாழ்வதில்லை என கூறப்படுகின்றது. ஆனால் நாங்கள் இதனை வெளிப்படையாக கூறுகின்றோம். அதாவது அஹ்மதியா கம்யூனிட்டி குறித்து இவ்வாறு ஒருபோதும் கூற முடியாது. இவர்கள் ஆஸ்திரேலியாவுடன் அன்பு செலுத்துபவர்கள் ஆவார்கள். இந்த நாட்டிற்காக கண்ணியத்திற்குரிய பணிகளை செய்கின்றனர். இந்த அன்பும் ஒற்றுமையும் தான் இன்று உலகிற்கு தேவை. அங்கு போலீஸ் கமிஷனரும் வந்திருந்தார். அவரும் ஜமாத் பணிகளை வெகுவாக பாராட்டினார். ஜமாத் எப்போதும் எங்களுடன் சேர்ந்து பணியாற்றுகிறது, அனைவருடன் கண்ணியத்துடன் பழகுகிறது, நீங்கள் உயர் நல்லொழுக்கத்தை வெளிப்படுத்துகின்றீர்கள் என அவர் கூறினார். இவர் பேசி முடித்துவிட்டு சென்ற பின்னர் எனது அருகில் ஒரு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் உட்கார்ந்திருந்தார். அவர் என்னிடம், இந்த கமிஷனருக்கு மிகவும் உயர்ந்த கண்ணியம் அளிக்கப்படுகிறது. பொதுவாக இவர் நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள மாட்டார். ஆனால் இவர் உங்களது நிகழ்ச்சிக்கு வந்தது எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாய் இருக்கிறது என்றார். அடுத்து ஒரு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் எனது சொற்பொழிவை கேட்ட பின்னர் என்னிடம், நான் உணர்ச்சியினால் நிரம்பிவிட்டேன், அளவின்றி சிறந்த தாக்கத்திற்கு ஆளாகியுள்ளேன் என்றார். இங்கு ஆற்றப்பட்ட சொற்பொழிவு இந்த பள்ளிவாசல் தொடர்பாக அனைவரையும் நிம்மதியடைய செய்துவிட்டது என்றார். இமாம் ஜமாத்துடைய சொற்பொழிவின் போது குறிப்பாக நான் பார்வையாளர்களின் முகங்களை பார்த்தேன். அப்போது மக்கள் இமாம் ஜமாத்துடைய சொற்பொழிவை மிகுந்த ஆவலுடன் கேட்டு பாராட்டுவது தெரிய வந்தது என கூறினார். அங்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் இருந்தார்.
அவருடன் தப்லீக் சம்பந்தப்பட்ட பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது. ஏறக்குறைய இவர் அவர்தான் என நினைக்கின்றேன். அவருடன் அறிவியல் தொடர்பாக திருக்குரான் என்ன கூறுகிறது, பைபிள் என்ன கூறுகிறது என பேசப்பட்டது. அவர் பைபிளை விட திருக்குரானின் போதனைகள் உயர்ந்ததாகவும் சிறந்ததாகவும் இருக்கின்றது என்பதனை நான் ஒப்புக்கொள்கின்றேன் என்றார். பிறகு நான் அவரிடம் திருக்குரானை ஓதுங்கள் என்றேன். மேலும் அங்குள்ள உள்ளூர் அகமதிகளிடம் சில வசனங்களின் ஆதாரம் அவருக்கு கொடுங்கள் என்றேன். மேலும் திருக்குரானின் தப்சீரின் 5 தொகுதியும் அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது. இவ்வாறு அல்லாஹ்வின் அருளினால் தப்லீகிற்கான வழிகளும் திறக்கின்றன. டாக்டர் ஜான் என்ற ஒரு விருந்தினர் வந்திருந்தார். அவர் கூறுகின்றார், நான் இன்று இரவு இங்கு வருவதற்கு முன்பு மிகவும் அச்சமடைந்தேன். ஏனென்றால் நான் முஸ்லீம் இல்லை. மேலும் என்னுடன் எவ்வாறு அணுகுவார்கள் என்பது எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இன்று மிர்சா மஸ்ரூர் அஹ்மத் அவர்கள் எனது அனைத்து விதமான அச்சத்தையும் விலக்கிவிட்டார்கள். இது ஆஸ்திரேலியா சம்பந்தப்பட்ட ஒரு சிறிய குறிப்பு ஆகும். அதன் பின்னர் நாங்கள் நியூசிலாந்து சென்றோம். அங்கு முதலாக கட்டப்பட்ட பள்ளிவாசல் பைத்துல் முகீத் திறக்கப்பட்டது. ஆனால் திறப்பு விழாவிற்கு முன்பு மோரி என்ற அங்குள்ள பழங்குடி இனம் உள்ளது. அதன் சார்பாக அங்குள்ள மன்னர் வரவேற்பு நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்திருந்தார். அங்கு ஏனைய ஹெட் ஆஃப் ஸ்டேட் வரும்போது வரவேற்பதனை போன்று எங்களை வரவேற்றனர். அதனை போன்ற ஏற்பாட்டை செய்திருந்தனர். அங்கு அவர் அஹ்மதியா ஜமாத்தின் கொடியை தானே ஏற்றினார். அது அங்கு முதலிலேயே அவர்களது கொடியுடன் ஏற்றப்பட்டது. மன்னர் பொதுவாக இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளில் அங்கேயே உட்கார்ந்திருப்பார். ஆனால் மன்னர் எனது அருகில் அமர்ந்திருந்தார். பிறகு அவர்களது மரபு சார்ந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதன் பின்னர் அவர்களது பெரிய ஒரு ஹாலுக்கு அழைத்து சென்றனர். அங்கு அவருடன் சில விஷயங்கள் பேசப்பட்டன. பின்னர் மோரி மொழியில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்ட திருக்குரான் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. இது மிகவும் சிறந்த ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருந்தது. அதன் பின்னர் பள்ளிவாசல் திறப்பு விழாவிற்கு மன்னர் அவர்கள் வர வேண்டும் என அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. இவரது ராணி முதலில் பள்ளிவாசல் திறப்பு விழாவிற்கு வரவில்லை என கூறியிருந்தார்கள். ஆனால் பின்னர் நானும் வருவேன் என கூறினார்கள். பின்னர் அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பல நண்பர்களுடன் அவர்கள் இருவரும் வந்திருந்தனர். திருக்குரான் மோரி மொழியில் மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டது தொடர்பாக முதலில் நான் கூறிவிடுகின்றேன். கண்ணியத்திற்குரிய ஷக்கீல் அகமது முனீர் சாஹிப் அவர்கள்தான் இந்த மொழியாக்கத்தை செய்துள்ளார்கள். ஆரம்பத்தில் 15 பாகம் வரை செய்திருந்தார்கள். அது வெளியிடப்பட்டது. பிறகு அதனை தற்பொழுது முழுமை செய்து விட்டார்கள். இவர் இந்த மொழியில் மேதை இல்லை என்றாலும் இயற்பியலின் புரொஃபசர் ஆவார். 4வது ஹலிஃபத்துல் மசீஹுடைய கூற்றிற்கேற்ப இந்த மொழியை கற்றார். பிறகு மொழியாக்கம் செய்ய ஆரம்பித்தார். இவரது வயது 81 ஆகும். 25 வருடம் இவர் இதற்காக செலவு செய்துள்ளார். மொழியையும் கற்று மொழியாக்கமும் செய்துள்ளார். இவருக்கு இதற்காக நீண்ட காலம் தேவைப்பட்டது. ஏனென்றால் மோரி மொழியில் பன்மை இலக்கணத்தை புரிவதற்கு நீண்ட காலம் ஆனது என கூறுகின்றார். மேலும் எனது வயதும் ஒரு மிகப்பெரிய தடையாக இருந்தது என பின்னர் எழுதியுள்ளார். எவ்வாறாயினும் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு தொடர்ந்து இவர் இந்த பணியை செய்துள்ளார். பல தடைகளும் வந்தன, கஷ்டங்களும் ஏற்பட்டன. மற்றவர்களை கொண்டு மொழியாக்கம் செய்யப்பட்டது. அது தரம் வாய்ந்ததாக இருக்கவில்லை. பின்னர் மீண்டும் தானே செய்ய வேண்டும் என அவருக்கு தோன்றியது. இந்த வயதில் இந்த பணியை செய்வதென்பது மிகப்பெரிய விஷயமாகும். அல்லாஹு தாலா இதற்கான நற்கூலியை அவருக்கு வழங்குவானாக. அங்குள்ள பத்திரிகைகளும் இது குறித்து எழுதியுள்ளனர், இதனை பாராட்டியுள்ளனர். என்னிடமும் இவ்வளவு சிறிய சமுதாயத்திற்காக நீங்கள் திருக்குரானை ஏன் மொழியாக்கம் செய்தீர்கள் என கேட்டனர். அதற்கு நான், ஒவ்வொரு மொழியிலும் திருக்குரானை மொழியாக்கம் செய்வது எங்களது பணியாகும். ஏனென்றால் எல்லாருக்கும் அரபி மொழி படிக்க தெரியாது. இஸ்லாத்தின் தூது செய்தியினை ஒவ்வொரு சமுதாயம் வரையும் எட்ட வைக்க வேண்டும். அல்லாஹ்வின் அருளினால் அங்கு மோரி சமுதாயத்தை சேர்ந்த ஒருவர் பையத்தும் செய்தார். மேலும் இருவர் பையத் செய்ய தயாராக உள்ளனர். நான் இதனைத்தான் கூறினேன். அதாவது தற்பொழுது மோரி மொழியில் திருக்குரான் வெளிவந்து விட்டது.
இன்ஷா அல்லாஹ் மக்கள் இதன் மூலம் அஹ்மதியா ஜமாத்தில் இணைவார்கள், இஸ்லாத்தினை ஏற்றுக்கொள்வார்கள் என்றேன். அங்கு இதனை தவிர நான் கூறியது போன்று பைத்துல் முகீத் என்ற புதிதாக கட்டப்பட்ட பள்ளிவாசல் தொடர்பாக ரிசப்ஷனும் இருந்தது. इसके बाद जैसा कि நான் கூறியது போன்று மோரி மன்னர், नई बनी है, ராணி மற்றும் அவர்களை தவிர பல முக்கியமான நபர்களும் அங்கு வந்திருந்தனர். நாட்டின் பிரிண்ட் மற்றும் எலக்ட்ரானிக் மீடியாவுடன் தொடர்பு கொண்ட மக்கள் அங்கு வந்திருந்தனர். 107 பேர் விருந்தினராக வந்திருந்தனர். மேலும் விருந்தினர்கள் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட தாக்கத்தை பற்றி எடுத்துரைத்தனர். 107 அங்கிலிகன் சர்ச்சுடைய ஒரு பாதிரியார் கூறினார், அனைத்து மார்க்கங்களும் ஒருவர் மற்றவரை எந்தவிதமான வேற்றுமை பாராட்டாமல் ஒன்றுபட்டு செல்ல வேண்டும். மேலும் அவர் கூறினார், இமாம் ஜமாத் அஹ்மதியா அவர்கள் கூறியது போன்று ஊடகங்களில் இஸ்லாத்தின் பெயருக்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தப்படுகிறது என்பது முற்றிலும் உண்மையாகும் என்றார். जो ये कहा है நான் இங்கு பள்ளிவாசல் தொடர்பாக எவ்வாறு இஸ்லாத்திற்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது, மேலும் முஸ்லிம் அல்லாதவர்கள் மத்தியில் எவ்வாறு ஒரு தவறான கண்ணோட்டம் முஸ்லிம்கள் மீது இருக்கிறது என கூறினேன். मुस्लिमों पर பிரஸ் மூலம் இஸ்லாத்திற்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தப்படுகிறது என இமாம் ஜமாத் அஹ்மதியா கூறுவது உண்மைதான். எப்போதாவது தீவிரவாத செயல் எங்கேயாவது நடைபெற்றால் ஊடகங்கள் எப்போதுமே பள்ளிவாசல் அல்லது முஸ்லிம்கள் தொழுகின்ற காட்சிகளை காட்டுகிறது. இதன் மூலம் முஸ்லிம் அல்லாதவர்கள் இஸ்லாம் மற்றும் தீவிரவாதத்திற்கு இடையில் தொடர்பு உள்ளது என நினைக்கின்றனர். इस्लाम और दहशतगर्दी का एक ताल्लुक है. உண்மை என்னவென்றால் இஸ்லாத்திற்கும் தீவிரவாதத்திற்கும் எவ்விதமான தொடர்பும் இல்லை. இமாம் ஜமாத் அஹ்மதியா அவர்கள் தனது உரையில் இதனை நிரூபித்து காட்டிவிட்டார்கள் என அவர் கூறினார். बहरहाल प्रेस எவ்வாறாயினும் பிரஸ் மற்றும் மீடியாக்கள் மோரி நிகழ்ச்சியினையும் பள்ளிவாசல் திறப்பு விழாவையும் மிகவும் அதிகமாக வெளியிட்டனர். माया किया वहाँ நியூசிலாந்தில் ஒரு நிகழ்ச்சி அவர்களது தலைநகரம் ஆக்லாந்தில் இருந்து 800 மைல் தொலைவில் உள்ளது. அங்கு பார்லிமெண்டில் ஒரு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட், இவர் சீக்கியர் ஆவார், இவர் இந்தியாவை சேர்ந்தவர் ஆவார், கமல்ஜீத் சிங் இவரது பெயராகும். அவர்தான் இதனை ஏற்பாடு செய்திருந்தார். பாராளுமன்ற கட்டிடத்தில் அவர்களது கிராண்ட் ஹாலில், இது அவர்களது பார்வையில் மிகவும் முக்கியமான ஹாலாகும். அங்கு இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. அதில் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சிலர் கலந்து கொண்டனர். அதில் சில தூதர்களும் கலந்து கொண்டனர். தூதர்களில் இஸ்ரேலை சேர்ந்தவரும் ஈரானை சேர்ந்தவரும் கலந்து கொண்டனர். இங்கிலாந்தை சேர்ந்த டெபுட்டி ஹை கமிஷனரும் இதில் கலந்து கொண்டார். போலீஸ் அதிகாரிகளும் யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபசர்களும் வந்திருந்தனர். அங்கும் அமைதியினை குறித்து இன்று உலகம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ற கருத்துக்கள் பேசப்பட்டன. இதன் மூலம் நல்ல தாக்கம் ஏற்பட்டது. நியூசிலாந்தின் கமர்ஷியல் அல்லாத ரேடியோ நெட்வொர்க் செக் பாயிண்ட் என்ற ஒரு நிகழ்ச்சியினை நடத்துகிறது. இது மிகவும் முக்கியமான நிகழ்ச்சியாகும். அதில் பிரைம் டைமில் நமது நிகழ்ச்சியினை குறித்து செய்தி வெளியிடப்பட்டது. न्यूजीलैंड பத்திரிகைகள் மூலம் எந்தளவு கவரேஜ் கிடைத்துள்ளது என்பதனை நான் இறுதியில் கூறுவேன். कमर्शियल எவ்வாறாயினும் நியூசிலாந்தில் இந்த 2 நிகழ்ச்சிகள் அந்நியர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன் இருந்தது. अपना जो அதன் பின்னர் நாங்கள் ஜப்பான் சென்றோம். ஜப்பானிலும் நிக்கோயாவில் ஒரு ரிசப்ஷன் இருந்தது. அதில் 117 விருந்தினர்கள் கலந்து கொண்டனர். कितनी कवरेज हुई मुख्तलिफ मुल्कों की, ये मैं आखिर में இதில் जाकर करूंगा. கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவர், நிகோயா காங்கிரஸ் கட்சியின் மேயர், மாநில பாராளுமன்றத்தின் உறுப்பினர்கள், का इसके बाद ஷிந்தோ மதம் மற்றும் புத்த மதத்தின் பிரதிநிதிகள், பல்வேறு யூனிவர்சிட்டியின் 14 ப்ரொஃபசர்கள், வக்கீல்கள், பல்வேறு துறைகளை சேர்ந்த விருந்தினர்கள் பலரும் இதில் கலந்து கொண்டனர். कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर, कांग्रेसमैन, கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவர் மிஸ்டர் யோசியாக்கி, मेंबर थे, இவர் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்டும் ஆவார். नुमाइंदे थे. அகதி கேம்புடைய இன்சார்ஜ் ஆவார். இவர் 1000 கிலோமீட்டர் தூரம் பயணம் செய்து ரிசப்ஷனில் கலந்து கொள்வதற்காக வந்திருந்தார். அவர் கூறினார், 2011 சுனாமி மற்றும் நிலநடுக்கத்திற்கு பிறகு மனித இன தொண்டில் ஜமாத் அஹ்மதியாவின் தொண்டு மறக்க முடியாத தொண்டு ஆகும்.
நான் இங்கு அதற்கு நன்றி செலுத்துவதற்காகத்தான் வந்திருக்கின்றேன். மேலும் இந்த ஜமாத் மற்றும் அமைப்பின் தலைவரை நேரில் சந்தித்து உங்களுடைய ஜமாத் மற்றும் உங்களை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் உங்களது போதனைகளின்படி செயல்பட்டவாறு, உங்களது அறிவுரையின்படி செயல்பட்டவாறு, மனித இன உணர்வோடு தன்னை அர்ப்பணித்தவாறு மனித இன தொண்டில் மூழ்கி உள்ளனர் என கூற வேண்டும் என நான் வந்துள்ளேன். மேலும் நான் சொற்பொழிவை கேட்டேன். இதன் மூலம் ஜமாத் அஹமதியாவின் இமாம் மற்றும் அவர்களது போதனையில்தான் உலக அமைதியின் ரகசியம் மறைந்திருக்கிறது என்பதில் நான் உறுதி கொள்கின்றேன் என்று அவர் கூறினார். ஆக உண்மையான இஸ்லாமிய போதனை உலகிற்கு முன் எடுத்து வைக்கும் போது நல்லியல்பு கொண்ட ஒவ்வொருவரும் அமைதியை நிலைநாட்டுதல் இஸ்லாத்தை மட்டுமே சார்ந்துள்ளது என்பதனை ஏற்காமல் இருக்க முடியாது. அல்லாஹு தாலா இந்த தீவிரவாதிகளுக்கும் மற்றும் அவர்களது சக்தியின் மீது நம்பிக்கை கொண்டுள்ள தவறான காரியங்களை செய்கின்ற அந்த தலைவர்களுக்கும் இந்த விஷயத்தை புரிய செய்வானாக. ஒரு பிரசித்தி பெற்ற வழக்கறிஞரும் அங்கு வந்திருந்தார். அவர் தனக்கு ஏற்பட்ட தாக்கத்தினை குறித்து கூறுகிறார். நான் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அன்பு மற்றும் நன்றியினை வெளிப்படுத்துகின்றேன். 1951 சான் பிரான்சிஸ்கோவில் நடைபெற்ற கான்பரன்ஸில் சௌத்ரி ஜஃபருல்லா கான் சாஹிப் அவர்கள் ஜப்பானுடன் தொடர்புடைய அந்த மாபெரும் சொற்பொழிவில் ஜப்பானுடைய நீதி மற்றும் ஜப்பானுடைய அமைதி உலகிற்கு மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும். ஏனென்றால் எதிர்காலத்தில் ஜப்பான் உலகளாவிய அமைதி மற்றும் உலகளாவிய அரசியலில் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கக்கூடியதாகும் என்று கூறினார்கள். அப்போது பிரான்சிஸ்கோவில் நடைபெற்ற கான்பரன்ஸில் ஜப்பானுடன் மிகவும் மோசமாக பரிமாறப்பட்டது. அப்போது ஜஃபருல்லா கான் சாஹிப் அவர்கள் ஜப்பானுடைய உரிமைக்காக பேசினார்கள். அதன் மூலம் மக்களிடம் தாக்கம் ஏற்பட்டது. பிறகு எங்களுடன் நடந்து கொள்ளப்பட்ட நடைமுறையில் மாற்றம் ஏற்பட்டது. அதற்கு நாங்கள் கண்ணியம் அளிக்கின்றோம் என அவர் கூறினார். இந்த கண்ணியத்தின் காரணமாக ஜமாத் அஹமதியாவுடன் எங்களது தொடர்பு உள்ளது. நாங்கள் தொடர்பை வலுப்படுத்த விரும்புகின்றோம். ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக அந்த மகானுக்கு அவரது நாட்டில் கண்ணியம் அளிக்கப்படவில்லை. அவர் அந்த நாட்டின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக இருந்தார். ஆரம்ப பள்ளிக்கூடங்களில் வரலாற்றில் முதலில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக இவரது பெயர் எழுதப்பட்டிருந்தது. ஆனால் தற்பொழுது அதனை நீக்கிவிட்டு வேறொருவரை முதல் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக எழுதி ஒரு தவறான வரலாற்றை பிள்ளைகளுக்கு கற்பிக்கின்றனர். அடுத்து அவர் கூறுகின்றார், ஜப்பானில் வந்த சுனாமி மற்றும் பூகம்பத்தில் ஜமாத் அஹமதியாவின் பணி மறக்கத்தக்கதல்ல. ஜமாத் அஹமதியாவின் உறுப்பினர்களின் செயல்பாடு மற்றும் நடத்தை, மேலும் எந்த நாட்டில் வசிக்கின்றார்களோ அந்த நாட்டின் பற்றுணர்வு இந்த ஜமாத்தை உலகில் மேலோங்கி நிற்க செய்கிறது. ஆக இந்த விஷயங்களை ஒவ்வொரு அகமதியும் எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். மேலும் கூறுகின்றார், நாங்கள் இன்று இஸ்லாத்தின் அழகிய முகத்தினை பார்த்தோம். மேலும் உலகம் ஏதாவது ஒரு கையில் ஒன்று சேர முடியும் என்றால் அது ஜமாத் அஹமதியாவின் கையாகும். அதற்கு ஒரே ஒரு இமாம் தான் உள்ளார் என நாங்கள் உறுதி கொள்கின்றோம். இதனை போன்று பல மக்களுடைய தாக்கங்களும் இருந்தன. எவ்வாறாயினும் இவற்றை விளக்கமாக எடுத்துரைக்க முடியாது. இவற்றில் ஒரு சிலவற்றை நான் சுருக்கமாக எடுத்துரைத்துள்ளேன். மக்களின் தாக்கத்தை பற்றி முழுமையாக எடுத்துரைக்கவில்லை. விளக்கமாக வெளியிடப்படும் ஆங்கிலம் அறிந்தவர்களுக்காக அல் ஃபசல் போன்ற பத்திரிகைகளிலும் ஏனைய பத்திரிகைகளிலும் இது வெளியிடப்படும். இந்த செய்திகளை வெளியிட்ட செய்தித்தாள்களின் சர்க்குலேஷன், அதாவது சுற்றுப்பயணத்தினை பற்றி, ரிசப்ஷனை பற்றி, இன்டர்வியூ தொடர்பான செய்திகளை, இஸ்லாத்தின் ஜமாத்தின் தூதி செய்தி எட்ட வைக்கப்பட்டதனை குறித்து, நேரடியாக டிவியிலும் ரேடியோவிலும் வெளியாகிய செய்திகளை பற்றி சிறிது கூறுகின்றேன். முதலில் இந்தோனேஷியாவில் அங்குள்ள 2 பத்திரிகை நிருபனர்கள் வந்திருந்தனர். அதில் ஒன்று டெம்போ மேகசின் ஆகும். இது வாராந்திர வெளியீடு ஆகும். இது இன்டர்வியூவை வெளியிட்டது. இது மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற பத்திரிகையாகும். இது ஒவ்வொரு வாரமும் 1 லட்சம் பிரதிகளை வெளியிடுகின்றது.
उन्होंने भी இதனை தவிர மற்றொரு பத்திரிகையும் இதனை வெளியிட்டது. 2 अखबार அடுத்து மேற்கு ஜாவாவுடைய 2 பத்திரிகைகள் ட்ரிபியூன் ஜப்பார், பிக்ரன் ரக்கியாத், இதுவும் மேற்கு ஜாவாவில் உள்ளதாகும். இது 60-70,000 பிரதிகள் வரை வெளியிடுகின்றது. மற்றொரு பத்திரிகையும் அதனுடைய பிரதியின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும், அதுவும் இதனை வெளியிட்டுள்ளது. ஆஸ்திரேலியாவில் எலக்ட்ரானிக் பிரிண்ட் மீடியா நிகழ்ச்சிகளை கவரேஜ் செய்தது. நேஷனல் டிவி ஏபிசி மற்றும் நேஷனல் ரேடியோ ஏபிசியும் நேர்காணலையும் எடுத்தனர், செய்திகளையும் வெளியிட்டனர். நான் கொடுத்த பதில்களை மிக விளக்கமாக எழுதியுள்ளனர். இந்த நிகழ்ச்சிகள் ரேடியோ டிவி மூலமாக முழு நாட்டிலும் கேட்கவும் பார்க்கவும் செய்யப்பட்டன. और ये सारे मुल्क மேலும் ரேடியோ பசிபிக் தீவுகளில் கேட்கப்படுகின்றது. 1 முதல் 2 மில்லியன் மக்கள் வரை இதனை கேட்கின்றனர். लोग इसको सुनते हैं. ஏபிசி ஆஸ்திரேலியாவின் நேஷனல் நியூஸ் சேனல் ஆகும். இதனுடைய ஒளிபரப்பை 46 நாடுகள் பார்க்கின்றன. 10 மில்லியனை விட அதிகமான மக்கள் இதனை கேட்கின்றனர். என்னிடம் இன்டர்வியூ எடுத்த இந்த சேனல் ஆஸ்திரேலியாவை விட்டு வெளியிலும் கேட்கப்படுகிறது. ये इसके जो चैनल இதனை குறித்து எனக்கு நல்ல ஃபீட்பேக் கிடைத்துள்ளது. உலகில் மக்கள் இந்த அளவு இதன் பக்கம் கவனம் செலுத்தியுள்ளார்கள் என்பதனை பார்க்கும்போது வியப்பாக இருக்கிறது. நீங்கள் அடுத்த முறை வரும்போது நான் மேலும் அதிக நேரம் எடுத்து உங்களிடம் நேர்காணல் செய்ய விரும்புகின்றேன் என அந்த நிருபர் கூறினார். आइंदा भी तुम आओ. ஆஸ்திரேலியாவின் டிவி சேனல் ஏபிசியின் பிரசித்தி பெற்ற மிகவும் முக்கியமான கருதப்படும் நியூஸ் லைனில் இந்த இன்டர்வியூ வந்தது. இதனை 46 நாடுகள் பார்க்கின்றன. இந்த நேர்காணல் காணக்கூடியவர்கள் பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய தலைவர்கள் மற்றும் அமைச்சர்களை நேர்காணல் செய்யக்கூடியவர்கள் ஆவார்கள். இவர்களது நிகழ்ச்சிகள் மிகவும் முக்கியமானதாக கருதப்பட்டு பார்க்கப்படுகின்றது. நான் கூறியது போன்று இதனை 10 முதல் 15 மில்லியன் மக்கள் வரை கேட்கின்றனர். பிறகு நியூசிலாந்துடைய பத்திரிகை குறித்து மீடியாவை பார்த்தோம் என்றால் प्रोग्रामों को बड़ी अहमियत से देखा और सुना जाता है. டிவி 1 மோரி டிவி டிகாரோ காண்பிக்கப்படுகிறது. இதில் மோரி மன்னர் சார்பாக கொடுக்கப்பட்ட வரவேற்பு தொடர்பான கவரேஜ் காண்பிக்கப்பட்டன. நாடு முழுவதும் இந்த நிகழ்ச்சி காண்பிக்கப்பட்டது. டிவி 1 நாட்டில் முதலிடத்தில் உள்ள உடனுக்குடன் செய்திகளை கொடுக்கக்கூடிய பழைய நியூஸ் சேனல் ஆகும். இதனை தினமும் 6,42,000 பேர் பார்க்கின்றனர். பைத்துல் முகீத் பள்ளிவாசல் திறப்பு விழாவின் அறிக்கையை இவர்கள் காண்பித்துள்ளனர். மோரி மன்னருடன் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ரேடியோவிலும் ஒளிபரப்பப்பட்டது. பத்திரிகைகள் பள்ளிவாசல் தொடர்பாக வெளியிடப்பட்ட செய்திகளில் என்னுடைய சுற்றுப்பயணத்தை குறித்தும் வெளியிட்டுள்ளனர். சண்டே ஸ்டார் இது நாட்டின் பெரிய பத்திரிகையாகும். இது தினமும் 1,60,000 பிரதிகளை வெளியிடுகின்றது. ஆனால் இதனை 5 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் படிக்கின்றனர். என்னுடைய கருத்தின்படி இது இன்டர்நெட்டிலும் படிக்கப்படுகின்றது. பிறகு மன்னுகாவு கொரியர், இது ஆக்லாந்துடைய பத்திரிகையாகும். இது தினமும் 69,000 பிரதிகளை வெளியிடுகின்றது. ஆனால் 1,93,000 பேர் வரை இதனை படிக்கின்றனர். அடுத்து காத்து டைம், இதனை படிக்கக்கூடியவர்கள் 96,000 பேர் ஆவார்கள். ஆன்லைன் மீடியா வெப்சைட் ஹூக், இது நாட்டின் பிரசித்தி பெற்ற வெப்சைட் ஆகும். இதனை தினமும் 4.5 லட்சம் பேர் பார்க்கின்றனர். இதிலும் பள்ளிவாசல் திறப்பு விழா தொடர்பான செய்தி வெளியிடப்பட்டது. பிறகு ஜப்பானின் பிரிண்ட் மீடியாவும் உள்ளது. அசாயி என்ற ஒரு பெரிய பத்திரிகை உள்ளது. இது தினமும் 2 கோடிக்கும் அதிகமான பிரதிகளை வெளியிடுகின்றது. இதுவும் எனது சுற்றுப்பயணம் தொடர்பான செய்தியினை எனது படத்துடன் வெளியிட்டுள்ளது. அதில் இஸ்லாத்தின் ஒரு பிரிவாகிய அஹ்மதியா ஜமாத்தின் தலைவர் தலைமையகத்தில் இருந்து வருகை தந்துள்ளார், அதாவது லண்டனில் இருந்து வந்துள்ளார். பிறகு முதல் பள்ளிவாசல் நிலை பெறுவதனை குறித்து அறிவிப்பு செய்துள்ளார். அது ஆரம்பத்தில் ஸ்போர்ட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக இருந்தது. பிறகு இமாம் ஜமாத் அவர்கள் இந்த பள்ளிவாசலில் மத இன வேறுபாடின்றி அனைவரும் இதற்குள் வரலாம் என அறிவித்துள்ளார் என செய்தி வெளியிடப்பட்டுள்ளது. சுருக்கம் என்னவென்றால்
எந்தெந்த பத்திரிகையாளர்களிடம் நேர்காணல் கொடுக்கப்பட்டதோ அல்லது கருத்துக்கள் எட்ட வைக்கப்பட்டதோ அதில் இஸ்லாத்தின் அழகிய போதனை பற்றி கூறப்பட்டது. ஹஜ்ரத் மசீஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களின் வருகை பற்றி பேசப்பட்டது. இஸ்லாத்தில் யுத்தங்களை பற்றிய கருத்து போன்றவை அவரிடம் பேசப்பட்டது. மேலும் ஜமாத் அஹ்மதியா எவ்வாறு தப்லீக் பணியை செய்கிறது, முஸ்லிம் நாடுகளில் அமைதியின்மை மற்றும் அதற்கான தீர்வு குறித்து பேசப்பட்டது. உலகில் உண்மையான அமைதி எவ்வாறு நிலைநாட்டப்படும் என்பதை குறித்து பேசப்பட்டது. ஹஜ்ரத் ஈசா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாத்திற்கு என்ன அந்தஸ்து உள்ளது, இதனை பற்றி பேசப்பட்டது. ஹிலாஃபத் மற்றும் ஜமாத்திற்கு இடையில் உள்ள தொடர்பு என்ன, இதனை பற்றி பேசப்பட்டது. மிகப்பெரிய அளவில் ஜமாத்தின் அறிமுகம் இந்த விஷயங்கள் மூலம் ஏற்பட்டது. இந்த அனைத்து பத்திரிகைகள், டிவி சேனல்கள் மற்றும் ரேடியோ போன்றவை ஒன்று சேர்ந்தால் இதனை பார்க்கக்கூடிய, கேட்கக்கூடிய, படிக்கக்கூடிய மக்களின் எண்ணிக்கை அவர்களது கணிப்பின்படி 3.5 கோடி மக்கள் வரை இந்த தூது செய்தி எட்டியுள்ளது. ஆக அல்லாஹ் தாலா ஒவ்வொரு பகுதியிலும் இஸ்லாத்தின் அழகிய போதனை பற்றிய அறிமுகத்தினை ஏற்படுத்துகின்றான். மேலும் ஹஜ்ரத் மசீஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களை பற்றி உலகிற்கு தெரிய வருகின்றது. இஸ்லாத்தின் உண்மையான அழகிய போதனை உலகிற்கு முன்பு எடுத்து வைக்கப்படுகின்றது. இவை அனைத்தும் ஹஜ்ரத் மசீஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமுடைய கூற்றாகிய இது நேர்வழியினை பரப்புவது முழுமையாக்கப்படும் காலகட்டமாகும். இந்த மீடியா போன்றவைகள் நமது சக்திக்கு அப்பாற்பட்ட அளவில் கவரேஜை செய்வது இது அல்லாஹுவின் செயல் ரீதியான சாட்சியாகும். இவ்வாறு செய்வது என்பது நமக்கு சாத்தியமற்றதாகும். இந்த அளவு விரிவாக இந்த 4 நாட்டில் மட்டுமல்ல, மாறாக இதன் மூலம் ஏனைய 46 நாடுகள் வரை, இதில் பாகிஸ்தானும் அடங்கும், அங்கிருந்தும் இன்டர்வியூ வெளியான தொடர்பாக செய்தி வந்தது. இந்த 46 நாடுகளில் அஹ்மதியத்தின் இஸ்லாத்தின் தூது செய்தி எட்டியுள்ளது. ஆக அறிவு இருக்கும் என்றால் இந்த ஒரு விஷயமே ஹஜ்ரத் மசீஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவரின் உண்மைத்துவத்திற்கு போதுமான சான்றாகும். ஹஜ்ரத் மசீஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் கூறுகின்றார்கள், இந்த அடியான் ஃபஅம்மா பிநிஅமத்தி ரப்பிக ஃபஹத்திஸ், ஆக நீர் உமது இறைவனின் அருள்களை பறைசாற்றுவீராக என்ற கட்டளைக்கிணங்க இந்த விஷயத்தை எடுத்துரைப்பதில் எந்த விதமான வெட்கமும் இல்லை. இறைவன் தனது அருளினாலேயே அந்த அனைத்து விஷயங்களிலிருந்து இந்த அடியானுக்கு மிகப்பெரிய அளவு பங்கினை கொடுத்துள்ளான். இந்த அடியானை வெறுங்கையோடு அனுப்பவில்லை, அடையாளங்கள் எதுவுமின்றி அனுப்பவில்லை, மாறாக எல்லா அடையாளங்களையும் வழங்கியுள்ளான். அவை வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன, இனி வரும் காலகட்டங்களிலும் வெளிப்படும். இறைவன் இறுதி அத்தாட்சியை முழுமைப்படுத்தாதவரை இந்த அடையாளங்களை வெளிப்படுத்திக் கொண்டே செல்வான். அல்லாஹு தாலா நமக்கும் நமது பொறுப்புகளை புரிவதற்கு, அதனை நிறைவேற்றுவதற்கு வாய்ப்பளிப்பானாக. சில வருத்தத்திற்குரிய செய்திகளும் உள்ளன. தொழுகைகளுக்கு பிறகு நான் 3 ஜனாசா தொழுகைகளை தொழ வைப்பேன். இதில் முதல் ஜனாசா நமது ஷஹீத் சகோதரர் கண்ணியத்திற்குரிய பஷீர் அஹமது சாஹிப் கியானி உடையதாகும். இவர் கண்ணியத்திற்குரிய அப்துல் கஃபூர் சாஹிப் கியானியுடைய மகனாவார். நவம்பர் 1ஆம் தேதி வராங்கி டவுன் கராச்சியில் இவரது ஷஹாதத் சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது. இவர் ஜும்மாவிற்காக தனது அண்டை வீட்டார் முகமது அக்ரம் குரேஷி சாஹிபுடைய 11 வயது மகனுடன் 1 மணி அளவில் வராங்கி டவுன் பள்ளிவாசல் பைத்துல் ஹஃபீஸை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தார். இவர் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார். இவரது வீடு பள்ளிவாசலிருந்து ஏறக்குறைய 2 கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ளது. இவர் பள்ளிவாசலுக்கு அருகில் சென்று விட்டார். அப்போது மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த 2 அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் பின்புறமாக இவர் மீது சுட்டனர். அதில் அவர் அதிகமாக காயமடைந்து விட்டார். ஒரு தோட்டா நெற்றி பொட்டில் பாய்ந்தது, மற்ற 2 தோட்டாக்கள் நெஞ்சில் பாய்ந்தன. உடன் சென்ற பையனுக்கு கரண்டை காலில் குண்டு பாய்ந்து வெளியே வந்தது. உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார். ஆனால் அங்கு சென்றதும் பஷீர் கியானி சாஹிப் ஷஹீதாகிவிட்டார்கள். இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன்.
தாக்குதல்கள் நடத்தியவர்களின் துப்பாக்கி சூட்டில் காலில் குண்டடிப்பட்ட முகமது அகமது வாஜிதை தவிர பஜாரில் நின்று கொண்டிருந்த ஜமாத்தை சாராத இருவரும் காயமடைந்தார்கள். முகமது அகமது வாஜித் சிறுவன் ஆவான். அவனுக்கு மருத்துவம் செய்யப்பட்டு மருத்துவமனையிலிருந்து அனுப்பப்பட்டு விட்டான். தற்பொழுது நல்ல நிலையில் உள்ளான். அல்லாஹு தாலா அவனுக்கு முழுமையான நிவாரணத்தை அளிப்பானாக. பஷீர் அஹமது சாப் கியானி இவருடைய மூத்த மருமகனை ஜஹூர் அஹமது கியானி சாஹிபை ஆகஸ்ட் 21ஆம் தேதி ஷஹீதாக்கினார்கள். இவரது மகன் இஜாஸ் அகமது கியானி சாஹிபை செப்டம்பர் 18ஆம் தேதி இதே பகுதி வராங்கி டவுனில் எதிரிகள் ஷஹீதாக்கினர். இவரது குடும்பத்தில் அகமதியத் இவரது 2 சிறிய தந்தைகள் கண்ணியத்திற்குரிய யூசுப் கியானி மற்றும் சயீத் கியானி சாஹிப் மூலமாக ஆரம்பமானது. 1936இல் இவர்கள் பைய செய்தனர். நூற்களை படித்த பிறகு புதிய அகமதிகளில் இணைந்தனர். பஷீர் கியானி சாஹிப் மெட்ரிக் படித்த பிறகு ராணுவத்தில் சிப்பாயியாக சேர்ந்தார். 1979இல் இவர் கராச்சிக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார். அங்கிருந்தே அவர் பணி ஓய்வு பெற்றார். மர்ஹூமுடைய வயது 68 ஆகும். மிகவும் சிறந்த நல்லொழுக்கம் கொண்டவராவார். உணர்வுமிக்க பண்பினை கொண்டவராவார். தப்லீக் பணியில் அதிக ஆர்வம் கொண்டவராவார். வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் போதெல்லாம் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் தப்லீக் செய்வார். மிகவும் தைரியமிக்க வீரமான மனிதராவார். மருமகன் மற்றும் மகனுடைய ஷஹாதத்திற்கு பிறகு பயப்படவில்லை. மாறாக தனது பிள்ளைகளுக்கு தைரியமூட்டி வந்தார். ஷஹாதத் நடைபெற்ற நாளில் தனது மகன் இஜாஸ் அகமது கியானியிடம் நாம் தான் நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும், இங்கிருந்து செல்லக்கூடாது என கூறினார். காயித் இலாக்கா எழுதுகிறார்கள், இவரது மகன் இஜாஸ் அகமது கியானியின் ஷஹாதத் சம்பவத்திற்கு பிறகு ஏனைய உறவினர்களை வழியனுப்புவதற்காக ஏர்போர்ட் சென்ற போது ஷஹீத் இஜாஸ் கியானியின் தாயின் கவலையான நிலையை கண்டு வீல் சேர் வரவழைத்தேன். அப்போது அதனை பார்த்து பஷீர் கியானி சாஹிப் அவர்கள், தற்பொழுது எனது ஒரு மகன்தான் ஷஹீதாக இருக்கின்றான், இப்போதே உட்கார்ந்து விட வேண்டும் என நீங்கள் கருதுகின்றீர்களா என்றார். மிகவும் ரோஷம் மிகுந்த மனிதர் ஆவார். இவர் ராணுவத்தில் பணியாற்றிய போது சவுதி அரப் போஸ்டிங் ஆனது. அப்போது பாஸ்போர்ட்டில் அகமதி என எழுதாதீர்கள் என கூறினார்கள். அதற்கு நான் செல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, இவ்வாறு ஒருபோதும் இந்த நிபந்தனையை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்றார். ஷஹீத் மர்ஹூமின் பிரிவால் வாடுபவர்களில் மனைவி ஃபாத்திமா பஷீர் கியானி சாஹிபா மற்றும் 2 மகன்கள் இஜாஸ் கியானி, ஷபாஸ் கியானி மற்றும் 5 மகள்களை விட்டு சென்றுள்ளார். ஒன்று தாஹிரா ஜஹூர் கியானி, இவர் ஷஹீத் ஜஹூர் கியானி சாஹிபுடைய மனைவி ஆவார். நாயிதா தையப், ஷாஹிதா பஷீர், சாஜிதா பஷீர் மற்றும் ஓசிகா கவல் ஆவார்கள். அல்லாஹ் மர்ஹூமுடைய தர்ஜாவை உயர்த்துவானாக. இவர்கள் அனைவருக்கும் பொறுமையை வழங்குவானாக. பஷீர் கியானி சாஹிபை பற்றி ஒரு உறவினர் எழுதுகிறார், கராச்சியில் அவரது 2 உறவினர்கள் ஷஹீதாக்கப்பட்ட போது நீங்கள் கராச்சியை விட்டு சென்று விடுங்கள் என்றேன். அவர் வருத்தத்தில் அமர்ந்திருந்தார். கண்களில் கண்ணீர் வடிந்து கொண்டிருந்தது. உடனடியாக ஒரு மூச்சில் தனது குனிந்த முதுகை நேராக நிமிர்த்தியவாறு, இது எவ்வாறு முடியும்? நாம் அகமதியத்தை பூமியின் எல்லை வரை பரப்ப வேண்டும். ஆனால் நீங்கள் கராச்சியை விட்டு விடுங்கள் என கூறுகின்றீர்கள். தியாகங்கள் நமது தைரியத்தை உறுதிப்படுத்தக்கூடியதாகும். எதிரியால் நமது ஈமானை பலகீனமுடைய செய்ய முடியாது. அல்லாஹ் விரைவில் எதிரிகளை பிடிப்பதற்கான வழிவகை செய்வானாக. 2வது ஜனாசா இங்கு சிலர் தொழுதிருக்கலாம். அவர் இங்கு வசிக்கக்கூடியவர் ஆவார். இது நமது சகோதரர் அப்துல் சமி உமர் சாஹிபுடைய ஜனாசாவாகும். இவருக்கு நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டது. பின்னர் ஆபரேஷன் செய்யப்பட்டது. ஆனால் ஆபரேஷன் வெற்றியடையவில்லை. சில நாட்களுக்கு பிறகு 69 வயதில் இவர் மரணமடைந்தார்கள். இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன். இவர் முதல் ஹலீஃபத்துல் மசீஹுடைய பேரன் ஆவார்கள். முஃப்தி முகமது சாதிக் சாஹிபுடைய மகள் வழி பேரன் ஆவார். யூகேவில் மஜ்லிஸ் அன்சாருல்லாவை சார்ந்தவர்கள் இவரை அறிவார்கள். இவர் இங்கு தொண்டாற்றி வந்தார். இங்கு காயிதே தாலிமாகவும் காயிதே
தர்பியத்தாகவும் செயல்பட்டு வந்தார். தூய்மை மற்றும் விசுவாசத்துடன் கடினமாக உழைத்து வந்தார். துவாக்கள் செய்யக்கூடிய, இரக்க குணம் கொண்ட, கருணை உள்ளம் கொண்ட, இரத்த உறவை பேணக்கூடிய, இறை நம்பிக்கை அதிகமுள்ள மனிதர் ஆவார். இவருக்கு ஹிலாஃபத்துடன் அன்பு மற்றும் விசுவாசத்திற்கான நல்ல ஒரு தொடர்பு இருந்தது. இவருக்கு ஏதாவது பணி இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிப்பார். மிகவும் அழகிய முறையில் திலாவத் செய்யக்கூடியவர் ஆவார். இவரது ஒரு சகோதரர் முனீர் உமர் சாஹிப் மே 28 2010 ஷஹீதானார்கள். இவர் தனக்கு பின்னால் ஒரு மனைவி, ஒரு மகள் மற்றும் 2 மகன்களை விட்டு சென்றுள்ளார். அல்லாஹ் இவரது தரஜாவை உயர்த்துவானாக. மூன்றாவது ஜனாசா முசம்மல் இலியா சாஹிப். இவர் ஜாமியா அஹ்மதியாவுடைய மாணவர் ஆவார். சச்சா ஹாஃபிசாபாதி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் ஆவார். திடீரென்று செப்டம்பர் 9 ஜாமியாவிலேயே ஃபஜர் நேரத்தில் இவருக்கு மரணம் ஏற்பட்டது. இன்னா லில்லாஹி வ இன்னா இலைஹி ராஜிஊன். இவருக்கு வயது 17 ஆகும். ஜாமியாவில் தர்ஜா மும்மாயிதாவுடைய மாணவர் ஆவார். மிகவும் ஆர்வத்துடன் ஜாமியாவில் சேர்ந்தார். எவ்வாறாயினும் அல்லாஹுவின் விருப்பம் எதுவாக இருந்ததோ அதுவே நடைபெற்றது. ஹாஸ்டலுடைய சூப்பர்டென்டன்ட் கூறுகின்றார்கள், இவர் தொழுகையை பேணக்கூடிய, தினமும் தொடர்ந்து திலாவத் செய்யக்கூடிய, மசீஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமுடைய நூல்களை மிகவும் ஆர்வத்துடன் படிக்கக்கூடியவர் ஆவார். எனது குதுபாக்களை மிகவும் கவனமாக அன்பாக இவர் கேட்டு வந்தார். இவரது தாய்வழி பாட்டனார் இவர் ஒருபோதும் தஹஜ்ஜுத் தொழுகையை விட்டதில்லை என கூறுகின்றார். தலைமையகத்தை பாதுகாக்கும் பணி கொடுக்கப்பட்ட போதெல்லாம் பெரும்பாலும் ஷஹீத் ஆவதற்கு ஆசைப்பட்டு வந்தார். இவரது பெற்றோர்கள் சிறந்த பொறுமையினை கடைபிடித்துள்ளனர். அவர்கள் அல்லாஹுவின் விருப்பத்திலேயே நாங்கள் திருப்தி கொள்கிறோம் என கூறினர். மேலும் அல்லாஹ் எங்களது பிள்ளையின் தியாகத்தை இவ்வளவு விரைவாக ஏற்றுக்கொண்டதற்கு நன்றி உள்ளவர்களாவோம் என்றனர். அல்லாஹ் மர்ஹூமின் தரஜாவை உயர்த்துவானாக. இவரது பெற்றோர்களுக்கு பொறுமையினை வழங்குவானாக. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.